जो साडे बुलावे ते प्लीज़ इत्थे आए तो साडी मंग नूं अगे पहुँचाणगे। नाल ही असीं माणयोग CM भगवंत मान साहब का धन्नवाद करते हैं। नाल ही असीं साडे डिपार्टमेंट दे जो टेंडर तो रिलेटेड डिपार्टमेंट है फूड एंड सिविल सप्लाई खपतकार मामले लालचंद कटारू ਚੱਕ जी का, नाल ही पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के चीफ विरेंद्र कुमार जी का, जिन्हों ने सानू इत्थे तक पहुँचाया। असीं एक बहुत ही अहम खुलासा पंजाब का करना है जिसदे बारे असीं पहलां भी कई बार आवाज़ चक चुके हैं, पर कुछ मजबूरियां होंदियां ने, सरकारां दे टाइम हुंदे ने जिन्हां करके वो सानू साडी आवाज़ नूं उठण नहीं दिंदे, दबा के रखते हैं। असी जी मैं गुरप्रीत सिंह असी सारे जो बैठे हैं असी पंजाब दे विच जो अनाज आंदा मंडियां दे विच उसदे ठेकेदार हैं, लेबर ते ट्रांसपोर्ट दे, उहदे च अलग अलग 3-4 कैटागरियां च अलग अलग टेंडर पैंदे ने, उन्हां दा सारा असी काम करते हैं, जो कि पिछले 40-50 सालों तो भी लोग काम करते हैं, 20-30 साल तो भी करते हैं। ऐसा समा ऐसा नेरा समा कदे नहीं आया जो पिछले 3 साल तो आया साडी लाइन दे विच। ये ला लो जी 17 दे विच कांग्रेस सरकार बनी, 17, 18, 19 कोई दिक्कत नहीं, बिना एक्सपीरियंस दे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता सी, हरेक बंदा टेंडर लै सकता सी। ते 20 दे विच पता नहीं की करिश्मा होया, की तरीका होया, किसी ने की सैटिंग की गल की, उत्थे ना माणयोग मंत्री साहब भारत भूषण आशू जी का नाम आंदा। सानू अफसर कहते हैं भी मंत्री साहब जो करवा रहे हैं सानू तो करना पैना, साडे हत्थ तो बाहर है। RK सिंगला जी ने मिल के एक स्पैशल डिप्टी डायरैक्टर है पनग्रेन दे विच, उन्होंने स्पैशल पॉलिसी बनाई अपने चहेत्यां लई, सिलैक्टिव परसन ही उहदे विच पार्टिसिपेट कर सकन। फॉर एग्जाम्पल असी 19-20 दे विच जिन्हां ने काम कीता सी, मैं मुल्लांपुर दाखा काम कीता लुधियाने दे विच, जिहड़ा काम होया मेरा पूरे कलस्टर का 2.25 करोड़ का, मैनू पार्टिसिपेट तो बाहर करने लिए उस कलस्टर की मंग 4 करोड़ की कर दी गई। इदा ही नवां शहर होया, सुरेश कुमार सीगा, उसने सारा काम घट रेट पर सिर्फ 41 लाख कुछ हज़ार च किया, जो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे को है, मैं तुहानूं दिखाउणा है। तो वो कलस्टर की डिमांड 3 करोड़ की कर दी गई। पहला तो इन्होंने बड़ी प्लानिंग के नाल एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी नूं डिस्ट्रिक्ट लैवल कमेटी ते बहुत जबरदस्त तरीके नाल इंप्लीमेंट किया। जिहड़ा कंपीटीशन सी वो नैरो कर दिता गया, टेंडरां दे विच्चों सारे ठेकेदारां नूं बाहर कर दिता। जिहड़े उस तो बाद भी 2-4 कुछ बचे है उन्हां नूं तकलीफां दे के, जान बुझ के, डरा धमका के उन्हां दे टेंडर कैंसल कर दिते जांदे सी। ते इन्हां ने अपने जिहड़े सिलैक्टिव परसन सी, तकरीबन 4-5 ग्रुप है जो पूरे पंजाब दे विच काम करते हैं, उन्हां नाल 5-5, 7-7 हर ग्रुप नाल कॉन्ट्रैक्टर एसोसीएट है, उन्हां ने ही पंजाब दे विच्चों ये सारा 25-75 का जो खेड सीगा उहनूं पूरा किया। वो पैसे पहुँचाए उन्होंने अगे कैश दे विच लै के। इन्हां ने साडे वर्गे आम जो बंदे काम करते सीगे उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर कर दिता अफसरां दी मिली भुगत नाल ते पॉलिसी करके। ये जी लगातार 3 साल तो चल रहा, 20, 21, 22 तो शुरू होया। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀਤੇ ਕਦੋਂ? ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਅਗਸਤ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰ 21 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ 22-23 ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਗਏ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं हुई। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ SLC ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 43 ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 43 ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 100%। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਲ, ਐਜ਼ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 100%। ਕਿਸੇ 'ਚ 80 ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। 43 ਕਲਸਟਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। 16/5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਭਵਨ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ
ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ 100% ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੈਅ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਚੱਕਣ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਨਾ 1 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ, ਨਾ 2 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸੇ। ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 3 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 70 ਦੇ ਵਿੱਚ, 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ASR ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ 75-70% ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 1 ਰੁਪਏ 40-50 ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75-25 ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਐਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, NDC ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਚੇ ਵੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NDC ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 6 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ NDC ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1 ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ 6 ਦੇ 6 ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਟੈਂਡਰ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, FCI ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਟਸ ਨੇ। ਆਹ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਆਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 41 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟਲੀ ਸਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 2 ਪਾਰਟ ਮੇਨ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਨ ਬੁੱਕਸ ਖਰਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ, 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮਝਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ 3.5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਤਾ 2 ਦਾ 3 ਚ, ਵੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਲੀ? ਇਹ ਬੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਭਾਜੀ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 22 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, 22 ਬੰਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਬੰਦਾ ਸੀ, 22 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਹੈ ਪੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ MLA ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ MLA ਦਾ, 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਸ਼ੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਦੀਪ ਖੰਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਦੀਪ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ
ਸੰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਕੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਦਰ ਮੰਨ ਕੇ 22 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਰੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ। ਬੋਰੀ ਔਰ ਢੁਆਈ ਕਾਟੇਜ ਦੀ ਕਾਟੇਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਾਟੇਜ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਬਰ ਕਾਟੇਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆ ਦਿਖਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਖਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ 100% ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 31/12 ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਕਰ ਗਏ ਟੈਂਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 31/12 ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਟੈਂਡਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਸੀ? ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ 10-10 12-12 15-15 ਕਲਸਟਰ 5-5 7 ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਜੀ 2016 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਕ ਮਹੀਨੇ। ਰਹੇ ਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ 2016 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਂਡਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ 69 ਤੋਂ। ਜਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। 3-3 4-4 ਪੁਸਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5000 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਚੋਰ ਜਾਨੂੰ ਮੁੰਡਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਲਗਭਗ 40% 50%, ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50% ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 4 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਣਾ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਆਣਾ ਜੀ। ਜੋ ਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗੋਡਾਊਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਬਰ ਵੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੋਈ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਗੱਡੀਆਂ, ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ 12000 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਂਦਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਅਸੀਂ 2000 ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 94 ਰੁਪਏ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਚ 500 ਰੁਪਿਆ। ਇਹ ਕਮਾਰੇ 500 ਟਰੱਕ ਮਗਰ ਜੀ। ਬਈਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਭਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਐਨਡੀਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 19-20 ਮਲੌਗ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ 7% ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਬੇਸ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ। ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ 'ਚ? ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਰ 100% ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, 7% ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਟ 119 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 20-21 ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਸਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਓ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਨੂੰ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਫੂਡ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ 15 ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰ ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 19-21 ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਟ ਐਂਡ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਤੀਆਂ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਾ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ? ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ 20 ਪਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹਲੇ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ FCI ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ SLC ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਬਦਲੀ ਸੀ? ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 100% ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 17-18 ਚ 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਖਰਚਾ ਆਇਆ 2000 ਕਰੋੜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। 20-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ 2500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 2700 ਕਰੋੜ, ਤਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ 5-7-8-10% 12% ਹੈ। 50-50% ਖਰਚੇ ਥੋੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 40-40%। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਬਲੋ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਆ 3 ਸਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਅਵੱਬ ਦੇਤੇ ਜੀ। ਬੇਸ ਕਰੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ 119 ਅਵੱਬ ਦੇਤੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ। ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ RTI ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। FCI ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ BG ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਮਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ- ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ? ਸਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਸਟ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ? ਸਰ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਂ ਲਈਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਰਾਜਦੀਪ ਖੰਨਾ ਗਰੁੱਪ, ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ।
ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ 17 18 18 19 19 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਖਰਚਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ। ਔਰ ਬਰਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਹ Total ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਰ ਜੀ। ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 8-9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 8-9 ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡਾ। ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।